ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الوقوع في ذلك. معاشر المسلمين والمسلمات، ها نحن نودع عاما هجريا يمضي بما فيه من حلو ومر ومن عسر ويسر ومن شدة ورخاء ومن سقم وعافية. هذا مولود يفد إلينا، وذاك مودع يرحل عنا. فهلا اعتبرنا بمضي الأعمار وتسرم الأوقات وذهاب الأزمنة والأعوام، ولا سيما وأن الله تبارك وتعالى قد نبهنا إلى أهمية الوقت وخطورة مروره، وأكد ذلك في القرآن الكريم بأن أقسم في بعض المواطن بأجزاء أو بجزء من الزمان، فقال تبارك اسمه والشمس وضحاها والضحى والليل إذا سجى والفجر وليال عشر. بل أقسم الله تبارك وتعالى بالزمان كله، فقال جل من قائل والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. تثير انتباهنا هذه الآيات الكريمات إلى أهمية الاعتناء بالوقت والزمان، ويبين الله تبارك وتعالى العواقب التي تترتب على عدم الاعتناء بالوقت. الله سبحانه وتعالى يحذرنا أشد التحذير، لأن الإنسان الذي لا يحافظ على وقته قد يبوء ذلك عليه بالخسران. فنحن أيها الأحباب كلنا بلا استثناء
من أولنا إلى آخرنا مهدد بماذا؟ بفقد المال، بفقد الحياة، بفقد الصحة؟ لا، وإنما مهدد بفقد الأمان غدا يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى. كما يقول علماء اللغة الإنسان هذه تفيد الاستغراق، أي تشمل جميع الناس بلا استثناء، ولكن من فضل الله تبارك وتعالى قد أضاف إلى هذه الجملة أو هذه الآية استثناء يبعث فينا الأمل، يبعث فينا الرجاء، تشحذ همتنا بالقوة للاستنهاض وللقيام بما يأتي بعد هذا الاستثناء. يقول الله تبارك وتعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صفات 4 على الإنسان العاقل أن يتحلى بها، ومن تحلى بها فقد ضمن لنفسه الفلاح والنجاح بين يدي الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ولذلك أيها الأحباب، على الإنسان العاقل ألا يقف وقفة المتفرج الذي لا يتحرك فيه ساكن ولا يهتم بما يقع من حوله وبما يمضي من عمره، وهو كلما مضى يوم فهو يتقرب من القبر. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا أجمعين. فتنبهنا هذه السورة الصغيرة، وهي الكبيرة والعظيمة، وإن كانت قليلة في الآيات ولكن هي عظيمة بما تضمنته من علوم ومن فوائد. لذلك تضمنت هذه السورة، هي سورة العصر، بما هو متكفل بنجاحنا وفلاحنا ونجاتنا في الدنيا قبل الآخرة. فإن إفناء الأوقات في طاعة الله هي الغنيمة الكبرى والغنيمة العظمى. وأما تضييع الأوقات في اللهو واللعب وما لا يعود علينا بطائل في الدنيا ولا في الآخرة لا هي الخسارة الكبرى. نسأل الله السلامة والعافية. Mes chers frères et sœurs en islam, nous nous séparons bientôt d'une année lunaire pour en réouvrir une nouvelle si Dieu nous prête vie. L'année 1439 est sur le point de se terminer, l'année du calendrier hégirien, et nous entrons bientôt, Inch'Allah Ta'ala, dans l'année 1430. L'année 1439 s'en va, est sur le point de partir, et elle emportera avec elle tout ce que nous avons pu vivre durant cette année, tout ce que nous avons pu rencontrer comme bonheur ou endurer comme malheur, comme souffrance, comme ce qu'il y a d'appréciable ou dépréciable, ce qu'il y a d'agréable ou de désagréable, les facilités comme les difficultés, les épreuves, qu'elles soient d'un genre facile ou plus ou moins difficile, celles-ci vont s'en aller. Celles-ci vont s'en aller. Cette année va repartir avec tout ce que nous avons pu connaître et rencontrer durant cette année.
voyons des naissances, nous rencontrons également des décès parmi nos proches, parmi des gens éloignés. À cet effet, j'implore la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pour le papa d'un de nos frères qui s'appelle Ja'far, qui vient de décéder, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et il y a également une autre personne qui demande et de pour son père, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala les accueille tous dans son infinie miséricorde. N'y a-t-il pas quelqu'un pour méditer sur l'écoulement du temps, sur la disparition des années, des mois, des jours, des heures, des secondes qui passent et qui défilent à toute vitesse? Y a-t-il pas quelqu'un pour méditer, d'autant plus qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a révélé son livre pour méditer? N'y a-t-il pas quelqu'un pour méditer, d'autant plus qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala attire notre attention sur l'importance du temps et la gravité de laisser le temps passer sans réagir? Si Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait de la succession du jour et de la nuit, du soleil et de la lune, afin d'attirer notre attention et réveiller notre conscience, et de se projeter dans une méditation profonde sur notre avenir, dans cette dunya bien évidemment, mais plus encore notre avenir eschatologique, quand nous serons et nous comparaîtrons entre ses mains. qu'Allah nous réserve le meilleur accueil. Allah Tabaraka wa Ta'ala, pour attirer notre attention à ce sujet, il prête serment sur des instants et des moments de la journée comme de la nuit. Mais plus encore, il prête serment, et vous le savez autant que moi, qu'Allah, notre Créateur, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il prête serment sur quelque chose, et il peut prêter serment sur ce qu'il veut. Lorsqu'il prête serment sur quelque chose, c'est que la chose en question est importante, ou elle doit attirer notre attention, et il jure par le temps. Quelle est la réponse de ce serment? Eh bien, c'est que toute l'humanité entière court à sa perte, est menacée de rencontrer la perte terrible. La perte de quoi? La perte des biens, la perte de la santé, la perte de la raison, la perte de la vue, la perte de la vie. Quelles que soient les pertes, mes chers frères et sœurs, en islam, elles ne valent rien comparées à la perte de ta foi et de ta religion. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répétait dans ses invocations: وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. Ne fais pas que la calamité qui s'abat sur nous soit une calamité qui s'abat sur notre foi. Fais en sorte de nous épargner la foi, quand bien même elle toucherait nos personnes, nos biens, nos familles, nos richesses. C'est une douloureuse épreuve, mais elle n'est rien comparée à l'épreuve qui touche la foi et ta religion. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs en islam, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala attire notre attention, et nous devons saisir cette occasion. Lorsque se prête une telle circonstance, une telle occasion comme celle-ci, qui est la fin de l'année et bientôt le début d'une nouvelle, si Allah nous prête vie, bien c'est de réfléchir comment remplir, peupler, habiter cette terre. Allah nous dit clairement que nous courons à notre perte et au désastre, mais il y a une échappatoire. Il y a un moyen d'échapper à cette perte. Quel est donc ce moyen? Eh bien, il suffit de lire avec un peu d'attention les éléments qui sont cités après l'exception. Allah nous dit: à l'exception de ceux qui ont la foi et ont œuvré dans le bien, se sont mutuellement recommandés
patience, ou d'abord la vérité, et se sont recommandés mutuellement l'endurance, la persévérance dans la voie de cette vérité. Voilà la voie du salut. Voilà la délivrance. Voilà la réussite dans ce bas monde, avant de connaître la félicité dans l'autre. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala couronne tous nos efforts de succès auprès de lui, ya Rabbil Alamin. Notre époque connaît des progrès extraordinaires. Nous connaissons la modernité, ce qu'elle facilite notre vie, elle facilite notre vie effectivement, mais nous sommes éprouvés à l'heure actuelle par beaucoup de jeunes comme de moins jeunes, par ce qu'on appelle les téléphones intelligents, les smartphones, ou bien les appareils dits intelligents, tablettes et autres. Ces appareils sont censés nous apporter du bien-être, ou du moins faciliter notre vie. On les appelle les smartphones, c'est-à-dire le téléphone intelligent. Mais force est de constater que certains, avec leur téléphone et leurs écrans tactiles, ont tendance à perdre leur capacité mentale, leur intelligence. Ces appareils qui sont censés nous apporter plus d'intelligence, en réalité pour certains, elles nous spolient notre propre intelligence. Elles nous privent de la raison, tellement nous sommes absorbés par ces nouveaux outils de la modernité. Non pas qu'il faille être opposé à toute forme de modernité ou de progrès, au contraire, combien de choses sont utiles dans ces téléphones. Mais lorsqu'on regarde le comportement, ça frôle parfois la frénésie. Parfois, on peut même être atteint chez certaines personnes d'addiction, au point de ne plus pouvoir se séparer de son écran. Et les statistiques montrent que nous passons de plus en plus de temps sur nos écrans. Les écrans de télévision, les écrans de téléphone, les écrans d'ordinateur, les écrans des tablettes et autres. Nous avons différents écrans. Parfois dans une maison il y a plusieurs écrans. Chaque enfant a son propre écran. Parlons à cette époque des réseaux sociaux qui sont censés créer du lien social. Or parfois on s'aperçoit qu'au contraire ça déchire les liens sociaux. On s'aperçoit bien au contraire que parfois, lors d'une invitation familiale où chaque membre prend son écran et a les yeux rivés, fixés sur son téléphone, alors qu'il y a les parents, alors qu'il y a les frères et sœurs, la famille, les enfants, qu'avons-nous, mes chers frères et sœurs en islam, à ne pas prendre conscience du temps qui passe? Le temps passe. Et plus il passe, et plus nous nous rapprochons de notre tombe. Nous n'arrivons plus à lever les yeux du guidon, comme on dit. Nous n'arrivons plus à prendre un peu de recul pour voir simplement ce qui se passe autour de nous. Nous n'arrivons plus à observer la nature telle que notre Créateur l'a créée. Nous sommes obnubilés par un soi-disant confort ou un soi-disant bien-être qui tarde à venir. Nous pensons l'atteindre, nous courons derrière ce bonheur, mais jour après jour, nous avons cette sensation amère de ne jamais attraper ce bonheur. En réalité, le bonheur est en nous, mes chers frères et sœurs en islam. Quand nous prenons conscience de la valeur du temps,
prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a deux bienfaits sur lesquels nous nous fourvoyons tant. Et beaucoup de personnes, il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le temps libre et la bonne santé. Deux grands bienfaits dont nous pouvons jouir et profiter chaque jour. Mais nous ne profitons pas à bon escient. Nous ne profitons pas de ces bienfaits comme il se doit, parce que le temps qui passe, s'il n'est pas exploité dans les 4 caractéristiques de Surat al-Asr, eh bien il y a du souci à se faire, parce que au contraire, ton nafs, ton esprit, ton âme, ton personne, si tu ne l'occupes pas par le bien, elle finira par t'occuper par le mal. Si tu ne l'occupes pas par la vérité, elle finira par t'occuper par le mensonge, par le faux, par le banal. Si tu ne places pas des priorités dans ta vie, eh bien tu risques de te jeter en pâture. Et le jour où l'ange de la mort, Malak al-Maut, se présentera à toi, tu seras submergé par le remords en espérant attendre un sursis supplémentaire. Or, lorsque vient le décret de Dieu, ni ils ne peuvent avancer, ni retarder la décision de Dieu. Qu'Allah nous conduise à lui en bonne et due forme. Qu'Allah nous éveille et fasse que l'on profite de notre temps comme Allah le veut, dans le chemin de la foi et de la religion et de sa satisfaction. Amin ya Rabbil alamin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فإن الله يحب المتقين. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous convie ainsi que moi-même à la piété et à la taqwa, car Allah tabaraka wa ta'ala aime ceux qui ont le cœur rempli de piété et de taqwa. Une possibilité de remplir son cœur de la taqwa, eh bien, c'est de présenter ses adieux à cette année 1439, parce que c'est réellement des adieux et elle ne reviendra pas cette année. Chaque instant, chaque minute, chaque seconde qui est passée de cette année ne reviendra pas. Comment présenter ses adieux à cette année? Eh bien, par un repentir. En demandant sincèrement à Allah tabaraka wa ta'ala que chaque lacune, que chaque faute, que chaque péché, que chaque glissement, que chaque dérive que nous ayons pu commettre durant cette année soit effacée et que cette année ne garde aucune marque néfaste qui pourrait nous nuire le jour du jugement dernier. Amin ya Rabbil alamin. Un repentir sincère pour commencer la nouvelle année avec de nouvelles résolutions, avec de nouvelles bases, avec de nouvelles pages qui sont encore vierges et qui n'attendent qu'à être remplies par tes bonnes actions, par le bonheur que tu distribueras autour de toi, par les œuvres pies et les œuvres salutaires que tu entreprendras, avec le bien que tu pourras donner autour de toi. Et frères, accepterais-tu, toi musulman, toi musulmane, accepterais-tu de ne laisser aucune trace dans ces années qui passent, de ne laisser aucun profit pour ta communauté,
Ne vois-tu pas l'état et la situation dans laquelle se trouve cette communauté, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ne souhaiterais-tu pas apporter ta pierre à l'édifice, d'apporter effectivement le bien à la communauté, mais plus encore à l'humanité? L'humanité est en attente. Elle est en attente. Elle a soif. Elle attend le changement. Mais le changement doit venir de nous. Le changement doit venir de nos cœurs. Le changement doit venir de nos personnes. Et lorsque nous opérons ce changement à l'intérieur de nous, le monde se change autour de nous. On est là à se plaindre. On est là à se plaindre de notre situation. Mais nous avons les clés et la solution entre les mains, mes chers frères et sœurs en islam. Quittez donc cette année avec un repentir sincère. Prenez de fermes résolutions à changer. Interroge-toi. Est-ce que je vais m'engager à faire en sorte que l'année suivante soit meilleure que l'année précédente? Ou bien accepterais-tu d'être à la même place, voire même en régression? En régression par rapport à l'année précédente. Notre cheminement doit être une évolution exponentielle. Elle ne doit pas être une dégression. Elle ne doit pas être un retour en arrière. Il peut arriver parfois que nous fautons, bien évidemment. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous propose durant les 10 premiers jours du nouveau calendrier lunaire de la nouvelle année, eh bien il nous propose 10 jours. 10 jours pour venir à lui. Pour commencer en beauté. Terminons en beauté et commençons en beauté. Par quoi? Par les œuvres pieuses. Nous reviendrons sur cela, surtout le jour de Ashura, qui est le 10e jour du mois de Muharram, auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis à sa communauté qui jeûnait ce jour, eh bien il leur a promis qu'Allah leur pardonnerait leurs péchés et les élèverait. Allahumma ja'alna minhum ya rabbil alamin. Mes chers frères et sœurs en islam, avant de clôturer ce prêche, je vous invite à me rejoindre dans les prières, les invocations, afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala couvre nos défunts dont j'ai parlé tout à l'heure de sa miséricorde, ainsi que tous nos défunts, ya rabbil alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde, qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne la patience à leur famille, qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit avec nous au moment où nous allons quitter ce monde. Amin ya rabbil alamin. Nous n'oublions pas aussi nos frères, notre frère Abdullah, Arsalan, Hajj al-Aqidi, Hajj al-Arabi, Hajj Ahmed, Hajj Ibrahim également, qui souffre actuellement. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yashfiyahum jami'an ya rabbil alamin. اللهم اشفيهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول امرنا واحسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم تول امرنا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين. اللهم كن لاخواننا المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين. نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا هذه السنه بالخيرات، اللهم اختم لنا هذه السنه يا رب العالمين بتوبه صادقه نصوحه يا رب العالمين. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا فانك انت التواب الرحيم، واغفر لنا فانك انت الغفور الرحيم. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا طالبا إلا وفقته ونجحته
ولا غائبا إلا رددت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا أسيرا إلا فرجت عنه يا رب العالمين، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح أولادنا، اللهم اصلح بناتنا، اللهم اصلح زوجاتنا. وهناك أخ شاب يطلب منكم الدعاء، يطلب من الله تبارك وتعالى أن يثبته على الصلاة. اللهم ثبته يا رب العالمين، اللهم ثبته يا رب العالمين. Il y a notre frère, un jeune frère qui demande de vous associer à nous dans les prières et à lui également, afin que Dieu l'aide à se maintenir dans le droit chemin et la prière, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous guide tous dans le droit chemin. Allahumma ahdihi ya rabbil alamin, Allahumma aslih ahwalahu, Allahumma aslih ahwalahu, Allahumma ahdina wa ahdihi ya rabbil alamin, wa ahdi awladana wa shababana wa shuyukhana, Allahumma ahdi shababana wa shuyukhana wa aslih ummatana ya rabbil alamin, Allahumma aslih ummatana ya akram al-akramin ya rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.